పనులు చేయాలనిపించినప్పుడు చేసేయటమే అంతే. వాళ్ళ ఆకలి ఉండాలి కదా నీ నక్షత్రాలు ముహూర్తాలకి. కాబట్టి ఆ మంచి పనులకి పోస్ట్ పోన్మెంట్ లేదు. అర్థమైందా? మన స్వార్థానికి ఏదైనా ఒక అధర్మము పాపకర్మ చేయాలి, దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకో. వద్దది రేపు చూద్దాం, రేపు మనస్సు ఉండదు, బయటపడిపోతావు, ఆ పాపం నుంచి బయటపడిపోతావు. మంచి పని ముహూర్తాలు చూసి చేసేది కాదు, మంచి పనికి మనస్సే ముఖ్యం అంతే. కాబట్టి అలా ఎప్పటికీ అనుకోవద్దు. ఏవం శ్రేయసోభిముఖం యాతి న కదాచిత్ పిపాసిత. ఇక అంతే, అది పిపాసిత అంటే ఇది తీరని తృష్ణ, తీరని కోరిక, అది స్వార్థము. ఎప్పుడూ స్వార్థంగానే ఆలోచింపచేస్తుంది, నిస్వార్థం అనేది రాదు దాంట్లో. బాల్యే క్రీడనకాసక్త. శంకర భగవత్పాదాచార్య స్వామి వారు చాలా విషయాలు విష్ణు పురాణం నుంచి తీసుకున్నారు. భగవద్గీతలో కూడా విష్ణు పురాణాన్ని వారు ఉటంకిస్తారు, అది విశేషం. భాష్యంలో విష్ణు పురాణం స్మృతి అని భారతాన్ని గుర్తు చేసుకుంటారు. విష్ణు పురాణం ఇది బాలస్తావత్ క్రీడాసక్తః తరుణస్తావత్ తరుణీసక్తః వృద్ధస్తావత్ చింతాసక్తః పరమే బ్రహ్మణి కోపి నసక్తః. చూశామండి లోకల్లో అందరినీ. పిల్లలు ఆట్లాడుకోవాలి అనుకుంటున్నారు, ఇక యువకులు మెసేజ్ల్లో బిజీగా ఉంటున్నారు. వాళ్ళు వీళ్ళకి, వీళ్ళు వాళ్ళకి. యువతీ యువకులు ఇద్దరూ కూడా తరుణస్తావత్ తరుణీసక్తః వృద్ధస్తావత్ చింతాసక్తః. ఆ పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడో, ఈ యువతి ఏం చేస్తోందో అని వృద్ధుడికి ఆ ఆలోచనలో ఉంటాడు. ఆయన చెప్తా ఆయనకి పాపం. పరమే బ్రహ్మణి కోపి నసక్తః. ఆ బ్రహ్మలో ఆసక్తి కలిగిన వాడు ఎవరు కనిపించటం లేదు అన్నారు భగవత్పాదాచార్య స్వామి. అదే విషయాన్ని విష్ణు పురాణంలో బాల్యే క్రీడనకాసక్తాః యౌవనే విషయోన్ముఖాః. యవ్వనంలో విషయోన్ముఖాః. ఏవో ఆ విషయాలు, ఈ విషయాలు చాలా కావాలి అన్ని. స్పోర్ట్సా, రాజకీయాలా, అవే ఇవే మొత్తం అంతా పేపర్లో వచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్తో సహా చదివేస్తాడు వీడు. వీడికి అంత అవసరం విషయాలు. అది ఇది ఇది ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అక్కడేం జరిగింది, ఇక్కడేం జరిగింది, ఏదో ఎక్కడో ఎవరో ఒకడెవడో ఇది ఏదో ఘోరమైన న్యూస్లు ఉంటాయి కదా కొన్ని కొన్ని. అవన్నీ చదివి అవన్నీ విని మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఇలాగే ఉంది అని అనుకుని, ఎవరో ఒకడు తల్లినే చంపేశాట, ఎక్కడో ఒక తల్లే బిడ్డని చంపేసిందిట, ఇవన్నీ విషయాలు చదివేసి మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఇలాగే ఉంది, అబ్బో ఘోరంగా ఉంది. ఇవే ఇవే మంచివి చూడు, మంచి వార్తలు విను, మంచి వార్తలు చదువు. అటువంటి వార్తలు ఏవో చెవిలో పడితే ప్రపంచం అలా ఉంటుంది, ఏం చేస్తాం అంతే. అవేవే ఎక్కువగా అనుకోవటం, అవేవే ఎక్కువగా. నిన్న ఎక్కడున్నారండి స్వామీజీ వారంటే, ఇక్కడ కెనడాలోనో లండన్లోనో కాదండి. గురువుని గురించి తెలుసుకో, భగవంతుడిని గురించి వింటూ ఉండు కదా. ఇవన్నీ ఈ వార్తల వల్ల ఏమొస్తుంది, మనస్సు పాడవుతుంది అంతే. కాబట్టి అజ్ఞానయంత్యశక్త్యా చ వార్ధకం సముపస్థితం. ఇక చింత, ఇలా 3 అవస్థల్లో కూడా మనిషి ఉంటున్నాడే. తస్మాత్ బాల్యే వివేకాత్మ. చిన్నతనంలోనే ఆ వివేకం అనేది రావాలి, ఆ వివేకాన్ని కలిగించాలి పిల్లలకి, చాలా ముఖ్యమైనది. యతేత శ్రేయసే సదా. అప్పుడే పరమశ్రేయస్సు కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. పిల్లలకి చెప్పాలి, ఇప్పుడే ఎందుకండి ముక్తి గురించి, ఇప్పుడే ఎందుకండి భక్తి గురించి. వాళ్ళ జీవితం అప్పుడే అలా మలుచుకోవాలి, అప్పుడే తయారైపోవాలి, అప్పుడే మనస్సులో వచ్చేసేయాలి. ఏమి అట్లా ఉన్నంత మాత్రం వాళ్ళు ఏం సన్యాసులు అయిపోరు. ఇప్పుడు భగవద్గీత చదివేస్తే సన్యాసులు అయిపోతారా అండి? ఎంతమంది సన్యాసులు అయిపోవాలి అయితే ఇప్పటికీ? అలా అవటానికి అవ్వదు. అది తెలుసుకుని ఉంటాం మనం, మంచిదే కదా. ఆ విషయం మనకు తెలిసి ఉంటుంది, మంచి మార్గంలో ఉంటాము, ధర్మ మార్గంలో ఉంటాము, భక్తి పెంచుకుంటాము. తర్వాత ఏ రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉండాలి ముందే ప్లాన్ చేసుకుని ఉంటాము. డబ్బుల ప్రకారంగా మాత్రమే కాదు, మన జీవన విధానంలో కూడా ఎలా ఉండాలి ఏమిటి. ఇంకా ప్రయాణం కదా, మనం ప్యాకింగ్ రెడీ చేసుకునే వయసు వచ్చినప్పుడు, ప్యాకింగ్ రెడీ అయినప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి అది కూడా
హాయిగా నవ్వునవ్వుతో వెళ్ళిపోవాలి. వెళ్ళేది ఎలాగో ఉంది, ఏమిటి బాధపడేది అక్కడ? కొంతమంది ఈ మాట అనటానికే భయపడతారు. అబ్బో, ఏం అనకపోతే రాకుండా ఉంటుందా అండి? అనకపోతే ఆగిపోతుందా? లేదే. అది ఎలాగో వస్తుంది కాబట్టి ప్రిపేర్డ్గా ఉండు, అంతే. సుఖంగా ఉండు, సంతోషంగా ఉండు. అని తస్మాత్ బాల్యే వివేకాత్మ బాల్య యౌవన వృద్ధాద్యై దేహభావైరసంయుత. ఎక్కడైనా సరే పిల్లలకే కదా చెప్తున్నాడు ప్రహ్లాదుడు, అందరినీ కూర్చోబెట్టి తన మిత్రులకే కదా చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ 3 అవస్థల్లో కూడా దేహభావై అసంయుత, దేవభావంతో ఉండు, దేహభావంతో వద్దు. దేశభక్తి పెంచుకో, దేవభక్తి పెంచుకో. కానీ దేహభక్తి మాత్రమే ఉంది, దేశభక్తి లేదు, దేవభక్తి లేదు. ఆ పరిస్థితి రాకూడదు. అందుకనే తదేతద్వో మయా ఖ్యాతం యది జానీతనానృతం తదస్మత్ ప్రీతయే విష్ణు స్మర్యతాం బంధముక్తిదః. కనుక మయా ఖ్యాతం యది జానీతనానృతం. నేను మీకు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పలేదు కదా? అబద్ధం చెప్పానా అండి? నేనే అడుగుతున్నాను, అబద్ధం చెప్పానా అండి? లేదు కదా. ఏం అవసరం ఉంది? కాబట్టి నేను ఎప్పుడు మీతో అబద్ధం చెప్పలేదు, ఎప్పుడు చెప్పేవాడిని కాదు. మీకు ఆ నమ్మకం ఉంది కనుక నేను చెప్పేది సత్యమే అని మీకు మనస్సులో నమ్మకం ఉంటే గనుక మరి సత్యమైతే ఆచరించాలి కదా. అదే ఆయన చెప్తున్నాడు, సత్యము కదా. కనుక నామ వదామి సదా నృహరే అని భగవంతుడి నామాన్నే పలుకుతూ ఉండండి. ఇంకా నామ వదామి సదా నృహరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే నామ వదామి సదా నృహరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే నామ వదామి సదా నృహరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే నామ వదామి సదా నృహరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే రఘునాయక రాఘవ రామ హరే యదునందన యాదవ కృష్ణ హరే రఘునాయక రాఘవ రామ హరే యదునందన యాదవ కృష్ణ హరే నామ వదామి సదా నృహరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే. అందరూ నామ వదామి సదా నృహరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే. త్వం నిజ లాభ కళా పరిపూర్ణో నైవ హి దీనవదన్యేష. త్వం నిజ లాభ కళా పరిపూర్ణో నైవ హి దీనవదన్యేష. ఆజ్ఞజనానాం పూజాం వాంఛసి ఆజ్ఞజనానాం పూజాం వాంఛసి ఆత్మ ప్రభురసి కిల భగవన్ ఆత్మ ప్రభురసి కిల భగవన్ నామ వదామి సదా తవ నామ వదామి సదా నృహరే నామ వదామి సదా నృహరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే. యద్యన్మానం భవతే కురుతే తత్తన్నూనం స్వస్మై కురుతే. యద్యన్మానం భవతే కురుతే తన్నూనం స్వస్మై కురుతే. యది ప్రతిబింబం సుందరమీచ్ఛేత్ యది ప్రతిబింబం సుందరమీచ్ఛేత్ తరేహి ముఖం స్వం సంస్కురుతే. తర్हि ముఖం స్వం
संस्कुरुते हरिनाम वदामि सदा नृहरे तव नाम वदामि सदा नृहरे नाम वदामि सदा तव नाम वदामि सदा तव नाम वदामि सदा नृहरे तव नाम वदामि सदा विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 नाम वदामि सदा नृहरे तव नाम वदामि सदा नृहरे नाम वदामि सदा नृहरे तव नाम वदामि सदा नृहरे रघुनायक राघव राम हरे रघुनायक राघव राम यदुनंदन यादव कृष्ण हरे यदुनंदन यादव कृष्ण हरे नरसिंह दयामय श्री नृहरे नरसिंह दयामय श्री नृहरे जय बोलो लक्ष्मी नारायण स्वामी की జై వాళ్ళందరినీ అలాగే భజన చేస్తూ ఉండనిద్దాం మనం. వాళ్ళ భజనలో మనం భంగం కలిగించకూడదు. వాళ్ళు అలా భజన చేస్తున్నారు అని మనస్సులో అనుకోండి. పిల్లలందరితో భజన చేయిస్తున్నాడు. భజన అంత తొందరగా అయ్యేది కాదు కదా. రేపు సాయంత్రం వరకు భజన చేస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ రేపు సాయంత్రం అప్పుడు మళ్ళీ ఆ ప్రహ్లాదుడు ಉಪದೇಶ చేస్తాడు. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದೋಪಾಖ್ಯಾನ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಘಟ್ಟ. ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಘಟ್ಟ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಕಥೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಕಥೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದೋಪಾಖ್ಯಾನ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತ್ರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಭೀಕರವಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ದ. 10,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ದ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಾವು ಬರಬಾರದು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವರು ಬಹುಶಃ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ವರ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನೇನು ರೂಪ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಧ ಸಿಂಹ, ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಷ್ಟ ನನಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ವರ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಕೇಳಿದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳು. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬಂದು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಮೃತ್ಯು ಬರಬಾರದು, ಇನ್ನು ಮೃಗಗಳಿಂದಾನೂ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾನೂ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಆದರೆ ಮೃಗ ಮನುಷ್ಯ ಸೇರಿರುವಂಥ ರೂಪ ಅವನು ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಕರೀಬೇಕು? ನರವೂ ಅಲ್ಲ, ಮೃಗವೂ ಅಲ್ಲ. ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೃಗವೂ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯಾಕಾರವೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ರೂಪ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಊಹೆಗೂ ಎಟಕಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಎಟಕದೇ ಇರೋದನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಭಗವಂತ ಅಲ್ವಾ?
ಊಹಾತೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಆವತ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತೇನೋ ಆ ರೂಪ. ಆಯ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಹಗಲಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಮನೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಮನೆ ಹೊರಗಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತು, ಹೊಸಲಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ವರ ಕೊಟ್ರು. ಕೇಳುವಾಗ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬಾತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಏನೇ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹಡಗು ಥರ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಥ ಕಂಪನಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕಂಪನಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್. ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕು. ಕೂತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ಗೋಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂತು, ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತು. ಕೇಳಿದ್ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಈಗಲೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕು, ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಕೇಳುವಾಗ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು, ಹ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾ, ಇದು ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ದ, ಸರಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ವಿವಾಹವಾದ ಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದ, ಅದು ಇದೆ. 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಹಲಾದ, ಅನುಹ್ಲಾದ, ಸಂಹ್ಲಾದ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದೊಡ್ಡವನು. ತುಂಬ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವನು. ಏನು ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗನ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾವು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ. ತಂದೆಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಟೀಚರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೇನೋ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತಂದಂತೆ ಅವನು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ. ಹೀಗಾಯ್ತು ಕಥೆ. ಈ ಥರದ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದವನು. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ. ಅದು ಯಾರೂ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ತಾನಾಗೇ ಬಂದಿದ್ದು, ತನ್ನೊಳಗೆ ಸಹಜವಾದಂಥ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಲ್ಲಿ. ಅದು ಅವತಾರ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅವತಾರ. ಹಾಗೆ ಅವರು, ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಬಂತು, ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂತು. ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಚಂಡಾಮಾರ್ಕ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಿದ್ರು, ನೀನು ಪಾಠ ಕಲಿ ಅಂತ. ಹೋದ್ರು ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಯಿತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕರೆಸಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈತ ದೊಡ್ಡ ಕುಡುಕ, ಯಾರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಕೂತು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಮಗ ಬಂದ, ಮಗನ ಮುಂದೆ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕುಡಿತಾ ಕುಡಿತಾ, ಏನೋ ಬಂದೇನೋ, ಏನು ಕಲ್ತ್ಯೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಡೋ ಅಂಥವನು, ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಆ ಹೆಸರೇ ಕೇಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ, ತಾನೇ ಪ್ರಭು, ತಾನೇ ಈಶ್ವರ, ತಾನೇ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲೂ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ನಡೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋನಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಹಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಹೆಸರು ಕೇಳ್ದ ಕೋಪ ಬಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಣೋ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ರು ನಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೇನು. ಬರೆಯೋದು ಬಂತ, ಓದೋದು ಬಂತ, ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳು ಅಂದಾಗ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓದೋದ ಮೇಲೆ, ಏನೋ ಆಗಲೇ ದೊಡ್ಡ
PhD ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ. ಏನಪ್ಪ ಎರಡು ಅಂತ? ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷ್ಣು ವಿನುತಿ. ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ, ಒಂದು ಶರೀರದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವಿನುತಿ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವೆರಡೂ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓದದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಈ ಓದಿನ ಸಾರ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ ಓದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಸಾರ ಇದು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಯ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಾವ್ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವ ಈ ಪಾಠ, ತಾನಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಗಡಗಡ ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ನೋಡಿ, ಈ ಮಗುಗೆ ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರಾಜನೀತಿ ಕಲಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಹ್ಯಾಗೆ ಬಾಳಬೇಕು, ಏನು ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಿ. ಶತ್ರುಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಮಿತ್ರರಂದ್ರೆ ಯಾರು, ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೆಸೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಆಯಿತು, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಪಾಪ ಮಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಾಲ್ಯ, ಇದು ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಯಿತು, ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹೋದರು. ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಕರೆಸ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಬಂತು, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಬಂದ. ಹೇಳಪ್ಪ, ಈಗ ಓದಿದ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ? ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಓದಿದ್ಯಾ? ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಈ ನೀತಿ ಗೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜನೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ, ಈ ರಾಜಕೀಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ. ಅದು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ, ಯಾವ ಭಕ್ತಿ? ಹರಿಭಕ್ತಿಯೇ ಬೇಕು. ಆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದ್ನ ಇವನು? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕರೆದ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನಿಕರನ್ನ. ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ ಅವನು, ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೇಲೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ, ಆ ಸೈನಿಕರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ದ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಷ್ಣುನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಭಯಂಕರವಾದ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯುಧಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಣ ಮುರಿದು ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಆಯುಧವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಡಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಆಯುಧವೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ಇನ್ನು ಆ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ಸಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಸಲ ಅವನೇನಾದ್ರು ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಇವನು ಸಂಹಾರ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮಾತು ಕೊಟ್ರು. ಆಯಿತು, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಈ ಸಲ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. 4 ಸಲ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು. ಈ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಕಲ್ತಿಯೇನೋ? ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಇವ್ನು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವನ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳೋ, ಒಂದಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕಕ್ಕಾರು ಹೇಳೋ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಂತ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಇದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಥೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಥೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋದಾಗ ನಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವರ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ ಕೂತ. ಎಲ್ಲೋ ಪಕ್ಕ ಶುಕವನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ತಪಸ್ಸಿಗೆ. ಶುಕವನದ ಶುಕಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳೇನನ್ನುತ್ತವೆ? ದತ್ತ ದತ್ತ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ.
ಇವತ್ತು ನಾನಲ್ಲಿ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಿ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ದು ಏನು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತು. ಎಲ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಬಾರೋಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ. ನನಗೆ ನಾನು ಜಪಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ ಇದ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಗ್ತಾ ಕೂತಿರ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಆ ಹೆಂಗಸು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಹಂಗೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿ, ಇದೀ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವತ್ತು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದಿದ್ಯಪ್ಪ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತದ ಅದೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. 10 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಗೊಂಬರು, ಏನೇನು ಕೇಳಿದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೇನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸುರೇಶನ್ಗೆ ಅದು ಹಂಗೆ. ಅವ್ರ ಆ ಹೆಂಗ್ಸೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಜಪಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಕತೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು. ಆ ಪಕ್ಷಿ ನಗಿಸಿ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಬೇರೆ, ನಗೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಿಯಮ, ಅಯ್ಯೋ ಕಥೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸರಿ, ಆತರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ನಂತೆ. ಕೂತ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬಂತು ಮೇಲಿಂದ. ಅದು ಯಾರೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಏನಾಗಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕಳಿಸಿದ್. ಅದು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಿ 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 ಹರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ, ಮೇಲೆ ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿ. ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಮರ್ತೋಗಿ ಇವನು ಹರಿ 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 ಹರಿ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡೆ, ಏನಿದು ನಾನು ಹರಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ವಿಶ್ ಅಂದ. ಅದು ನೋಡ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬುಷ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು, ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿಸಿದೆ ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೈಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಈ ಯಾಕೋ ಮುಹೂರ್ತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಬಂದು ಕೈಯಾದು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಏನ್ರಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ರಿ, ಆಗ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಹೋದವ್ರು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇವರು, ಹಾಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಹೋದವ್ರು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಬೇಡವೇನ್ರಿ, 10,000 ವರ್ಷ ಬೇಡ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಏನ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಹೋದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬರೋದು, ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಉಂಟ, ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಬೇಡ ಬಿಡು ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು, ಏನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬಿಡು ಅಂತ. ಏನ್ ಪಕ್ಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಪಕ್ಷಿ ಬಂತು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಷಿ ಏನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾ, ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತಿತ್ತು ಅಂತ. ಕಯಾದುಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹರಿ ಅಂದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇವ್ರ ಕೈಲೇ ಹರಿ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮನವರೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿ 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 ಅಂದು ಅವನ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ದದು, ಕೆಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಅವನ್ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡ, ಅವನಿಗೇನ್ ಮಾಡೋದು. ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಾದ ಹತ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಮುಹೂರ್ತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಹೋದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹೊರಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಪಸ್ಸು ಹೊರಟ. ಇದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ತಪಸ್ಸಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ವರ ಎಲ್ಲ. ಆ ವರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಕುಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆ ಯಾವುದು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಗುರುಕುಲ, ಅದು ಶುಕ್ರ ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವರೇ ದೈತ್ಯ ಗುರು, ಎಲ್ಲ ಅಸುರರಿಗೂ ಗುರುಗಳು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸ್ರು, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಚಂಡಾಮಾರ್ಕರು ಅಂತ ಅವರಿಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸ್ರು. ಸೇರ್ಕೊಂಡ, ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಕಲಿತೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಮಗುವನ್ನ ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ
ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯಿತು. ಕಾರ್ಕೋಟಕಾದಿ ನಾಗ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದೂ ಫಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ದಿಗ್ಗಜಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಅದು ಫಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಓಡ್ ಬಂದು ಆ ದಿಗ್ಗಜಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಅಪ್ಪ ನಾವು ಇವನನ್ನು ತಿವಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದಂತಗಳೇ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಾಧೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಷ್ಟು ಕೋಪ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದ್ವೇಷ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಹರಿದ್ವೇಷ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಆಗ ಆ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಥೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹರಿಹರಿ ಹರಿಹರಿ ಹರಿಹರಿ. ಏನೋ ಭಯ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ? ಜನ್ಮ ಭಯ ಮೃತ್ಯು ಭಯವನ್ನೇ ಹೋಗಿಸುವಂಥ ಭಗವಂತನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನಗೆಂಥ ಭಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಅವು ಭಯ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾವಂದ್ರೂ ಭಯ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ ಅವನು. ನಾನಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ವಿಷಪಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಳ್ಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಂತ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ, ಮೇಲಿಂದ ಅಂತ, ಮೇಲಿಂದ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದ. ಬೀಳುವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಬಿದ್ದ 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 ಅಂತ. ಬಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದ? ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದ. ಆ ಭೂಮಾತೆಯೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ಲು. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲಿ? ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಘಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗುರುಕುಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಓ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ? ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಖ ಬಂದಾಗಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಥರ ದುಃಖವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಖ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾನಾಗೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಏನು ವಿಚಿತ್ರ, ಏನು ವಿಶೇಷ. ನಾಶ, ದಾಹ, ಅಪಹರಣ, ಈ ಮೂರರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಂದುಕೊಳ್ಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಾಶವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೇ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ವಸ್ತುವಾಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಎರಡೂ ಕಾರಣ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮರೆತು ದೂರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮ ದುಃಖದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೇ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನಿದು, ಏನು, ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅವರು ಈ ವೇದಾಂತದ ಕಡೆ ಹೋದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಬೇಡ, ವೇದಾಂತ ಬೇಡ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬದಲಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ದ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಬರಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನು ನಾವಲ್ದ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ದ ಇನ್ಯಾವ ವಯಸ್ಸು? ನಾವು ಬಾಲಸ್ತಾವತ್ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿ, ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ ಯೌವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗೋಯಿತು ಕಥೆ ಅಂತ. ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು?
ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈ ದೇಹದಿಂದಂತೂ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಹ ಬಂದಾಗಲೇ, ಈ ದೇಹ ಇರುವಾಗಲೇ ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇದು. ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾವ, ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿದೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ದಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶರೀರ ಏನು ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀತೇಯಂ. ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋವಂಥ ಈ ನಾವ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಭಗವಂತನಿಂದ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ದೇಹ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೀಳದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಈ ದೇಹ ಇರುವಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಗತಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮತಿ ನೀನೆ. ವಿಸ್ತಾರ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮಾತ್ಮವತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಭೇದೇನ ವಿಚಕ್ಷಣೈಃ. ಗತಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮತಿ ನೀನೇ ರಮಾಪತಿ ನೀನೇ ಹರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಗತಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮತಿ ನೀನೇ ರಮಾಪತಿ ನೀನೇ ಹರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಗತಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮತಿ ನೀನೇ ರಮಾಪತಿ ನೀನೇ ಹರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಗತಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮತಿ ನೀನೇ ರಮಾಪತಿ ನೀನೇ ಹರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಮಂತ್ರ ನೀನೇ ನನ್ನ ಯಂತ್ರ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಛತ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ ನಾನು. ಮಂತ್ರ ನೀನೇ ನನ್ನ ಯಂತ್ರ ನೀನೇ, ಛತ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ ನಾನು. ಹರಿ ಗತಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮತಿ ನೀನೇ ರಮಾಪತಿ ನೀನೇ ಹರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಗತಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮತಿ ನೀನೇ ರಮಾಪತಿ ನೀನೇ ಹರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹೇಳುವೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ